व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। व्यूअर्स हुण आपां अपने सैगमेंट की शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरे नाल करन जा रहे हैं। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। सो बीते दिनी हिंदू तमियां दे फ्रॉड बाबा रामदेव ने भारती हैल्थ मिनिस्टर नाल मिल के एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी। उन्हां वल्लों दावा किया गया सी कि उस दी फार्मेसी वालों बनाईयां कोरोनिल नां दीयां जड़ियां दवाइयां गोलियां करोना दा इलाज करदियां हन ਅਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰਾਡ ਤੇ ਹੀ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। इन्हां दा जदों असी अंबानी अडानी की गल करते हैं और ये अरुणधाती रॉय ने तीसरा नाम भी जदों वो आई है सिंघू बॉर्डर एड्रैस करन ते उन्हें नाल पतंजलि भी कहा सी। क्योंकि एक पासे तो ये वड्डे इस दे गुजराती यार इहदे फाइनैंशियल और पूरे जड़े ने चोर अंबानी अडानी ने, तीसरा रामदेव लंगड़ा और एक 1.5 अख वाला जिन्होंने ये राकेश टकैत कहते, ये सारा जड़ा है इस सारे का कितना वड्डा फ्रॉड है, किवें ये मर्डरर है, किवें इन्हें पतंजलि नां दे थल्ले कितना वड्डा फ्रॉड किया है मेडिसिनस के नां थल्ले। और एक पासे इन्हां दा गुरु घंटाल मोदी और अमित शाह जिन्होंने कहा कि जी आपदा में भी अफसर ढूंढो। कोविड-19 के इस आड़ दे विच उन्होंने पहला 3 किसान कानूनों नाल रिलेटेड ऑर्डीनेंस लियाते, फिर पुश किया, फिर उस सारे नूं जिहड़ा किवें जिहड़ा उस ते अड़े हुए ने कि जी ये तो बदले ही नहीं जा सकते, सोधा करो। अज किसी लीडर ने कहा, उन्हें कहा ये डैथ वारंट ने। जो किसान कहते हैं डैथ वारंट है, डैथ वारंट कैंसल किए जाते हैं। डैथ वारंट जो तुसी कहो जी सौदा करो, फिर तो यह है जी तुसी दसो इलैक्ट्रिक चेयर ते मरना है कि रस्से नाल लटकना है। भी वो किसान ये नहीं सुनना आए भी उन्होंने इलैक्ट्रिक चेयर ते मरना है कि दूजा, ये डैथ वारंट ने। लेकिन वो कह रहे हैं जी इन्होंने ये भीड़ है, इदा थोड़ी कानून बाई सानू दसदे ही नहीं कि की गलती है। हुण एक पासे तो वो इस पासे लगे ने, हुण दुनिया भर च वैक्सीनेशन उसकी किवें जिहड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन करनी है कि इन्हां दा तां जाली काम सामने आ गया। साउथ अफ्रीका ने चुकाता है कि भाई ये तो पानी भर के भेज दिता सानू, उन्होंने दूसरी वैक्सीन ऑर्डर की। पर इस सारे च भी जदों अजे कुछ महीने होए सी ते इन्हें स्वामी रामदेव ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके असी दवाई लभ लई आई थी, वो बहुत इलाज कर रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी नाल मौतां भारत च हो रही सी। और इस दे उत्ते मैडिकल कम्यूनिटी ने उत्थे जिन्हां दी बॉडी IMA बड़ा स्ट्रोंगली रिएक्ट किया ते उन्हां नूं सरकार नूं जिहड़ा इस तों पिछे हत्थ खिचने पे, क्योंकि सारे रले हुए ने, उन्होंने देश वेचिया होया है, लोकां दी जान दी कोई कीमत नहीं है। और हुण जिहड़ा यही पतंजलि दा मालक रामदेव जिन्हों हज़ारां एकड़ जमीन जिथे जिथे BJP रूल्ड स्टेट्स ने फ्री च दित्ती हुई है, उन्हें जिहड़ा हैल्थ मिनिस्टर है फैडरल लैवल का हर्षवर्धन उहदे नाल मिल के जिहड़ा 2-3 दिन पहला प्रैस कॉन्फ्रेंस की और उहदे उन्होंने कहा कि जी जिहड़ी मेरी ये मैडिसन है, जिहड़ियां गोलियां ने कोरोनिल टैबलेट्स, ये बिल्कुल कोविड का इलाज है और इनू वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मानता दित्ती हुई है। हुण इस सारे का एकदम इस दे उत्ते पहला IMN जिहड़ी इंडियन मैडिकल एसोसीएशन है उहदा सी कि इंडियन मैडिकल एसोसीएशन शॉक्ड ओवर पतंजलि's क्लेम ऑन कोरोनिल, डिमांड्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन कि भाई ये की फ्रॉड तुसी कर रहे हो। लोग क्योंकि दोबारा उहदी स्टेन शुरू हो गई है, ईवन पंजाब च भी नवां शहर एरिया नवे केस आए ने और तुसी ये की कर रहे हो। और जो ही उन्होंने कहा कि भी ये ब्लैटेंट लाई ऑफ WHO सर्टिफिकेशन, ये बिल्कुल फ्रॉड कर रहे हो तुसी करन दे लई। और नाल दी नाल अज मैं देख रहा कि भी ईवन WHO ने वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दे उत्ते कहा कि नो ट्रैडिशनल मैडिसन क्लीयर्ड फॉर कोविड-19 सेज WHO कि भाई असी कोई भी, उन्होंने ट्वीट करके क्लैरीफाई किया दैट इट हैज़ नॉट सर्टिफाइड एनी ट्रैडिशनल मैडिसन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। द स्टेटमेंट कम्स आफ्टर रीसेंट क्लेम्स बाई पतंजलि आयुर्वेद ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट
ਕਾਰਨਲ ਬਾਈ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਬਾਡੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਫਰਾਡ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਆਯੋਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਊ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੂਤਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਟਰੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਫੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਸਓਨਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਆਯੋਗ ਕਾਊ ਸਾਇੰਸ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਾਊ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਗਊ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਐਨ ਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨ ਰਾਮ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਚ ਸੀ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਡਿਊਰਿੰਗ ਏ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਮੀਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਆਫ ਸੇਂਟ ਸਟੀਫਨ ਕਾਲਜ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇ that media have not been doing the job. In fact, they have been doing awful things in many places. ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਆਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਸੈਡ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੀਟੇਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਸਟ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਗਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਊ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। CAA ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 22-23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮੁੱਕਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੈਂਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬਡੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟਿਸ AS ਬੋਪਾਨਾ ਔਰ ਜਸਟਿਸ V ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਕਿ ਯੂਅਰ ਆਨਰ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਡੋਂਟ ਕਾਲ ਅਸ ਯੂਅਰ ਆਨਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੈਲਸ ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਅਰ ਆਨਰ ਨਾ ਕਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਬੋਬਡੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਅਰ ਆਨਰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਐਂਡ ਸੈਡ
ਹੀ ਵੁੱਡ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਰੂਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਰ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਕੌਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ PhD ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਈ ਬੈਗ ਟੂ ਸਟੇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣਗੇ ਯੋਰ ਓਬੀਡੀਐਂਟਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਬੈਗ ਟੂ ਸਟੇਟ ਕਿ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ 74 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਰ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯੋਰ ਆਨਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਯੋਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਰਡ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੈ। The bench told him that in US Supreme Court and magisterial courts here, the court can be addressed as your honor, but not in Indian Supreme Court. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੋਰ ਆਨਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਯੋਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਕਸ ਐਂਡ ਜੋਕਰਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਹਾਫ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਮਰਡਰਰ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਈਰਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਹੈ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗੋਰੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਸੋਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਟਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਥਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਗੋਰਾ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਨੱਕ ਚੌੜੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਗੋਰੇ ਚਿੱਟੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਪਾਵਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਲੀ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਂਡੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਵਾਗਤ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।